کہ 2 ماہ کے لیے آپ ریلیف دیتے ہیں. اگر 45 ارب روپے کی رقم کو آپ اس سولر پینلز ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے 500 یونٹ تک کے لوگوں کو, تو یہ تقریباً 25 سے 30 ہزار گھرانے کو فری آف کاسٹ سولر پینلز ملنے تھے, اور ان کے یونٹس فری ہو جانے تھے اگلے 25 سال کے لیے. سب سے پہلے تو کچھ عوامی بات کر لیتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ نون لیگ کی حکومت پنجاب میں اور وفاق میں بڑے اقدامات کر رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی ناخوش ہے. کیوں آپ پنجاب کے عوام کے ساتھ نہیں چاہتے کہ ان کو ریلیف ملے؟ ناراضگی آپ کی آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائلہ صاحبہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بالکل اس بات پہ پختہ رکھتی ہے ارادہ کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے آپ دیکھیں ریسنٹلی جو سولر پروگرام کا آغاز کیا ہے سندھ سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا ہے, وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سٹارٹ کیا ہے. اور وہ سسٹینیبل ایک پروگرام ہے جو کہ لانگ ٹرم اگلے 20 25 30 سال کے اوپر لوگوں کو ریلیف ملتا رہے گا. یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ عوام کو ریلیف نہ دیا جائے, بالکل دینا چاہیے. حکومتوں کو چاہیے کہ ریلیف دیں, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, صوبائی حکومتوں کو بھی, لیکن جس طریقے سے ریلیف دیا جا رہا ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ 2 ماہ کے لیے آپ ریلیف دیتے ہیں. اگر 45 ارب روپے کی رقم کو آپ اس سولر پینلز ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے 500 یونٹ تک کے لوگوں کو, تو یہ تقریباً 25 سے 30 ہزار گھرانے کو فری آف کاسٹ سولر پینلز ملنے تھے, اور ان کے یونٹس فری ہو جانے تھے اگلے 25 سال کے لیے. دیکھیں, یہ تو ایک ٹرمینالوجی ہے سسٹینیبلٹی کی, یہ بڑی معنی رکھتی ہے آج کل کے دور کے اندر. یہ وقتی طور پہ آپ چیزوں کو مینج کر لیتے ہیں, لیکن اس کے لانگ ٹرم سولوشن کی طرف جانا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پڑھا لکھا اور ایسا ماڈل ڈیولپ کرنا پڑتا ہے جس سے سسٹینیبلٹی جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ کر سکے اور لوگوں کی زندگی میں ایک بہتر جو ہے وہ ڈفرنس کریٹ ہو سکے. کیونکہ یہ پنجاب حکومت نے جو کیا, بالکل 2 مہینے کے لیے وقتی طور پہ لوگوں کو ریلیف ملا اور لوگ شاید اس سے ہیپی بھی ہو جائیں, لیکن 2 ماہ بعد جو یہ پیسے ضائع ہوں گے, 2 ماہ بعد عوام کیا کرے گی؟ یہ 14 یونٹ کا ہے, اگر آپ ان کو یہی 14 یونٹ کی جگہ لانگ ٹرم پینلز دے دیتے, سولر پینلز, تو وہ یہ بھی پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سولر کے اوپر بھی وہ جا رہے ہیں. 14 روپے کی بجائے 70 روپے جو ہے ان کو ریلیف ملتا, اور اگلے 25 سال تک یہ ریلیف ملتا رہنا تھا. دیکھیں, ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ بھی کیا انہوں نے اپنی سوچ اور اپنے مشیروں کے کہنے پہ کیا, لیکن دنیا کے اندر کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے مشیر اچھے ہوتے ہیں. آپ کو ایسا مشورہ دیتے ہیں جس سے حکومت کے پیسے بھی ضائع نہیں ہوتے اور لانگ ٹرم لوگوں کو ریلیف بھی ملتا رہتا ہے, اور ایک سسٹینیبلٹی کا ماڈل بھی کریٹ ہوتا رہتا ہے. یہ اگر ہم مقابلے بازی پہ جا کے سندھ کی حکومت بھی ایسا اقدام کرتی تو میں سمجھتا کہ پیسے کا ضیاع کرتی, لیکن وہاں پہ کہ وزیر اعلیٰ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے کے اوپر ایک سسٹینیبل ماڈل لوگوں کو سولر پینل دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ کام کیا ہے کیونکہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے منشور میں سٹارٹ کیا تھا. اب باقی حکومتیں بھی, خاص طور پہ پنجاب کی حکومت اور دیگر حکومتیں بھی اسی ماڈل کو فالو کرنا شروع کر دیں گی. لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ سسٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں, نہ کہ آپ اپنا ایک میڈیا جو ہے وہ مائلیج لینے کی کوشش کریں جو کہ وقتی طور پہ آپ کو شاید فائدہ دے لیکن لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے. جی, یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو تحفظات ہیں جو مولانا صاحب ظاہر ہے کہ اب حکومت کو یا صدر پاکستان کو یا وزیر اعظم کو بتائے ہی ہوں گے اور بتا بھی رہے ہیں اور ہمارے سامنے بھی آ رہے ہیں, میں اس کے اوپر بھی بات کرتی ہوں. لیکن ایک طرف دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو ناراض ہیں, حکومت اس وقت ان سے کیا فائدہ لینا چاہتی ہے؟ پارلیمنٹ میں قانون سازی جو کرنا چاہتی ہے اس میں حمایت چاہتی ہے, یا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نا اتحاد کریں, یہ معاملہ اٹھایا ہے؟ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جس کراس روڈ سے گزر رہا ہے, جتنے چیلنجز انٹرنلی ایکسٹرنلی
टेररिज्म का, इकोनॉमी का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, फॉरेन पॉलिसी का, ये सारे जो मामलात हैं, इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी लीडरशिप को एक साथ बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना है। और मौलाना साहब को जो साथ मिलना और साथ बिठाना और बातचीत करना कि मौलाना साहब कोई जो भी स्ट्रेटजी या जो भी लाए अमल बनाए या हिकमत अमली बनाए, वो इस किस्म की हो कि जिसके अंदर कोई सियासी तफरीक ना आए, बल्कि सियासी स्ट्रेंथ बने और एक दूसरे के साथ मिलके चलें। मौलाना साहब का हमें नहीं पता पीटीआई के साथ किस किस्म की बातचीत है और क्या मामला है, लेकिन हम ये समझते हैं कि मौलाना साहब का हमारे साथ एक पुराना ताल्लुक है और उस ताल्लुक की बिना पे हम मौलाना साहब को साथ लेके चलना चाहते हैं, और वो किसी किस्म की भी उनका मामला हो। अच्छा, अब मौलाना साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जी ठीक है, अब ज़रूरत के ऊपर तो आपने बात नहीं की कि हुकूमत को क्या ज़रूरत पड़ी है इस वक्त के मौलाना साहब को, नाराज़ मौलाना साहब को मनाने की कोशिश है, लेकिन मौलाना साहब जब से ये हुकूमत आई है वो यही कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आए हैं, और फिर दूसरा उनका ये है कि ये वही बात है कि ये लेजिटिमेट नहीं है ये गवर्नमेंट, और ये जमहूरी पटरी से उतर चुकी है। तो इस सब के बावजूद किस तरह से यकीन दहानी करवाई जाएगी कि ये लेजिटिमेट है, जमहूरी पटरी से नहीं उतरी है? देखिए, जब मौलाना साहब आके साथ एक सियासी डायलॉग करेंगे और मसाइल के हल की तरफ बातचीत करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों का, मसाइल का हल खुद ही निकल आएगा। तो मौलाना साहब की इस बात के ऊपर हमें कोई कमेंट करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप भी जानते हैं कि मौलाना साहब के हवाले से आपके ही एक अहम रहनुमा ने मेरे इंटरव्यू में ये कहा था कि मौलाना साहब सदर बनना चाहते थे, ज़ाहिर है और कुछ नहीं, और सदर पाकिस्तान की जो कुर्सी है वो आसिफ अली जरदारी साहब को मिल गई, तो ये भी उनकी एक नाराज़गी की वजह है। अब वो जो कहा जा रहा है कि अब वो जो कुछ कह रहे हैं कि उनको केपीके में गवर्नरशिप चाहिए, गवर्नरशिप तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की है, तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? यहाँ पर सदर की कुर्सी भी नहीं दी मौलाना साहब को जो उनकी ख्वाहिश थी, फिर अब गवर्नरशिप मांगते हैं, तो उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए गवर्नरशिप अपना गवर्नर कुर्बान करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब मौलाना साहब साथ बैठ के सियासी मसाइल का हल निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का मामला हल हो जाएगा, और मौलाना साहब की जो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर कर दिया जाएगा। ये जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, ये एक जब नशिस्त होगी बैठ के सियासी मामलात को हल करने की, तो ये एक ऐसी, इसके नतीजे में ऐसा मामला आएगा कि मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे और बहुत सारी मसाइल का हल भी निकल आएगा। जी ठीक है, तो कितनी पुरुमीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब ने कोई हामी नहीं भरी है कि वो आगे बातचीत को लेकर बढ़ेंगे, आगे साथ चलेंगे, इसके लिए उन्होंने हामी नहीं भरी है। देखिए, मौलाना साहब के पास आसिफ अली जरदारी साहब का जाना एक आइस ब्रेकिंग था, एक पुराने ताल्लुकात का रिवाइवल था, और मौलाना साहब को ये बताना था कि हमारे अंदर लचक है, हम रवादारी इज्जत की सियासत पे बिलीव करते हैं, और आप हमारे साथ बैठ के बातचीत करें आगे। अब मौलाना साहब के ऊपर है कि वो अपना जो भी सियासी जोड़ तोड़ या जो भी बातचीत किसी से करना चाहते हैं, अगर वो उनके मसाइल का हल कहीं और से निकलता है तो वो उसके साथ बैठेंगे, वरना मौलाना साहब के पास हमारा एक पुराना ताल्लुक तो है ही है, और बैठ के हम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। यानी कि गिव एंड टेक अभी तक जो समझ में आया है वो आपने सियासी ही बात कर दी है, कोई क्लियर बात नहीं की है, यानी कि अभी तक मौलाना साहब को कुछ भी ऑफर नहीं किया गया है कि आपको कुछ ऑफर भी किया जाएगा, जो उनकी ख्वाहिश कोई पूरी भी होगी? ऑफर तो तब किया जाए ना, मौलाना साहब की कोई डिमांड सामने, अभी तक मौलाना साहब की कोई डिमांड नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया, दोबारा भी कहता हूँ कि अभी मौलाना साहब हमारे साथ किसी किस्म की कोई इस किस्म की जोड़ तोड़ या कोई डिमांड नहीं रखे हुए हैं। वो अगर किसी और पार्टी के साथ कोई मामला कर रहे हैं तो शायद वो पहले चेक करना चाहते हैं कि हमें वहां से कुछ होता है या नहीं होता। अदरवाइज अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के अंदर तमाम बैठी हुई पार्टी कोई ना कोई मसाइल का हल निकालेंगी और मौलाना साहब को किसी ना किसी तरीके से अपने साथ लेके और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। राइट।